Okay. You can start. Namo Vitragaay. Namo Vitragaay. Namo Arihantanam. Namo Arihantanam. Namo Siddhanam. Namo Siddhanam. Namo Ayariyanam. Namo Ayariyanam. Namo Vajrayanam. Namo Vajrayanam. Namo Loe Sawa Sahunam. Namo Loe Sawa Sahunam. Eso Panchanamukkaro. Eso Panchanamukkaro. Savvapa Vappanasano. Mangalanam cha Savvesim. Mangalanam cha Savvesim. Pramam Havai Mangalam. Mangalam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Jai Satchidanand. Jai Satchidanand. जय सच्चिदानंद। किसको प्रार्थना बोलने का है? आवाज खुशी जम्बू सर, हाँ आप प्रार्थना बोलिए। हाँ। जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं कभी भी अपनी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज ना करूं, ताकि मेरा शरीर रूप साधन मेरे ध्येय को यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में मैं हमेशा सहायक बनूं। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी। मैं बुरी सोबत और कुसंग से हमेशा दूर रहूंगी, और कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी न छूटे, ऐसी आप परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काया का योग और अपनी आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी किसी जीव मात्र की सेवा में ही करूं, जो सबसे बड़ा मानव धर्म है। मैं हमेशा अपने और अन्य सभी लोगों के साथ जीवन व्यवहार में नैतिक, विश्वसनीय और शुद्ध बनी रहूं, ताकि मैं बराबर दादा भगवान जैसी परम उत्कृष्ट व्यक्तित्व का मानवी बन पाऊं। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। भवानी, आप कब का हो गया आपको? नहीं, अभी तक नहीं हुआ। क्यों? टाइम नहीं मिलता है? नहीं, किचन में टेस्ट या चलता है ना, इसलिए। तो अभी का खाने का बंद करने है, एक दफा खाने का बंद करके 15 मिनट में सीख लेना। ओके ओके। ओके। और स्टडी का प्रेयर किसको बोलने का है? मोनिका। हाँ, हे दादा भगवान, मुझे पढ़ने में और समझने में जो बाधाएं, जो अंतराय आते हैं, जो ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करती हूँ। आप ऐसी कृपा करें कि जिससे मेरा दर्शन ऊपर का आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो, ऐसी आप मुझे परम शक्ति दे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। तो कांति दादा, उन लोगों का थोड़ा एक्सपीरियंस सुनेगा ये सारा वीक का समरी करने का। आपको कैसा रहा अच्छा। और किधर इम्प्रूवमेंट करने का है? ओके ओके। श्रीदेवी। जय सच्चिदानंद। मुझे पढ़ाई में जो इम्प्रूवमेंट चल रहा है वो कंटिन्यू रखना है, और हेल्थ में मुझे और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करना है। मैं 3 ही दिन सुबह जल्दी उठ पाई थी, बाकी के दिन नहीं उठ पाई थी, और दादा के ज्ञान में मुझे जो चलता है वो कंटिन्यू करना है।
ओके रीता दीदी वेरी गुड। जय सच्चिदानंद। पढ़ाई वाला मुझे कंटिन्यू करना है फिजिक्स, और हेल्थ में मेरा जो गोल है उठने का, उसमें से मैं 2-3 दिन नहीं उठ पाई थी, 15-15 मिनट लेट उठी थी, उसमें मुझे इम्प्रूवमेंट करना है। और सत्संग का जो सत्साधन है वो कंटिन्यू करना है। ओके और फिजिक्स में तो ये कांति दादा को पीछे पढ़ने का वो प्रॉमिस किया था उसको आपको हेल्प करने के लिए। दीदी दीदी सच्चिदानंद, मुझे हेल्थ में मैं हेल्थ में 2 दिन जल्दी नहीं उठ पाई थी, इसलिए मुझे हेल्थ में इम्प्रूव करना है। स्टडी में मेरा जो चल रहा है वो कंटिन्यू करना है, और दादा भगवान के ज्ञान में भी जो चलता है वो कंटिन्यू करना है। ओके अनन्या दीदी जय सच्चिदानंद। मुझे स्टडी में इम्प्रूवमेंट करना है। मैं सिर्फ 4 ही दिन केमिस्ट्री और इंग्लिश को इम्पोर्टेंट दे पाई थी। मैं सुबह जल्दी उठती हूँ तो मुझे वो कंटिन्यू रखना है, और सत्साधन भी मुझे कंटिन्यू रखना है। ओके खुशी जम्बू सर जय सच्चिदानंद। मुझे स्टडी में इम्प्रूवमेंट कंटिन्यू करना है, और हेल्थ में सुबह उठने का और एक्सरसाइज मेरी बहुत कम होती है, इसलिए उसमें मैं इम्प्रूवमेंट करना चाहती हूँ, और सत्साधन का इम्प्रूवमेंट चालू रखना है। ओके दवानी हाँ जय सच्चिदानंद, मुझे स्टडी में कंटिन्यू करना है और एक्सरसाइज में भी कंटिन्यू करना है। ओके खुशी अहमदाबाद जय सच्चिदानंद, मुझे स्टडी में कंटिन्यू करना है। हेल्थ में मुझे उठने में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, उसमें भी कंटिन्यू करना है, और दादा भगवान के ज्ञान में कंटिन्यू करना है। और आज मैं गुस्सा हो गई थी। आज क्या हो गया? गुस्सा हो गई थी। सम्यक जय सच्चिदानंद। सम्यक साउंड नहीं आता है। सम्यक ब्रेक होता है। स्टडी में जो चलता है वो। जय सच्चिदानंद। हाँ बोलो। हाँ, अब मैंने स्टडी में जो इम्प्रूवमेंट है वो इम्प्रूवमेंट करना है मेरे को। दादा भगवान के ज्ञान में जो है वैसा ही करना है, और हेल्थ में 1 दिन नहीं उठ पाया था। ओके प्रहार जय सच्चिदानंद। मुझे पढ़ाई में इम्प्रूवमेंट करना है, स्टडी में। फिर हेल्थ में मुझे वेकअप टाइम का वो इम्प्रूवमेंट हो गया, इसलिए वो नहीं करना, और सिर्फ एक्सरसाइज ज्यादा करनी है, उसमें इम्प्रूवमेंट करना है। और सत्साधन में डेली करो। ओके मोनिका हाँ, मेरा स्टडी में जो इम्प्रूवमेंट पास में आके बोलो, पास में आके बोलो थोड़ा और जोर से हाँ। बोलो। हाँ, मेरा स्टडी में इम्प्रूवमेंट हुआ है, उसे मैं कंटिन्यू रखना चाहती हूँ। और हेल्थ में मैं 2 दिन ही उठ पाई थी, तो मुझे उसमें इम्प्रूवमेंट करना है। और दादा भगवान के ज्ञान में भी इम्प्रूवमेंट हुआ है, सो मुझे उसे कंटिन्यू करना है। करिश्मा हाँ, आज आपको हाँ मैं पढ़ाई की प्रेयर 2 बार की थी। ओके वेरी गुड। ओ कंटिन्यू करना का आपको। ओके हाँ। खुशी हाँ, मुझे आज स्टडी में मुझे इम्प्रूवमेंट करना है, उठने में भी मुझे इम्प्रूवमेंट करना है। थोड़ा 2 दिन ही उठ पाई थी मैं, और इम्प्रूवमेंट करना है मुझे वेकअप में, और साधन में मुझे इम्प्रूवमेंट और करना है। और मोनिका किधर गई? वो मम्मी का म्यूट ऑन हो गया था। हाँ मोनिका को वो कंट्रोल का क्या हो गया? नेमिल हाँ जय सच्चिदानंद, मुझे मेरे तीनों गोल में इम्प्रूवमेंट करना है। ओके नयन भाई હા જય સચિદાનંદ, આજે મારે સ્ટડીમાં મારે ઇમ્પ્રુવમેન્ટ લાવવાનું છે, અને હેલ્થમાં મારે સવારે વહેલા ઉઠવાનું છે, અને અને સત્સાધનમાં મારે ઇમ્પ્રુવમેન્ટ લાવવાનું છે। ओके देखो सबको इम्प्रूवमेंट करने का है पर वो गोल बनाना पड़ेगा कि क्या इम्प्रूवमेंट में मांगता है।
तो ही मालूम पड़ेगा इम्प्रूव होता क्या नहीं। दीपक दादा आपको बोलने का है, बाद में कांति दादा को बोलेगा। जय जय सच्चिदानंद। पहली बात तो ये है कि आपको वेकअप टाइम में वो फॉलो नहीं होता है, तो आपका स्लीपिंग टाइम करेक्ट है कि आप देर से सोते हैं, वो चेक करो। क्योंकि अगर आप देर से सोते हैं तो सुबह में उठने की तकलीफ ही होगी, जरूरी नहीं है लेकिन हो सकती है। अगर आपका स्लीपिंग टाइम अगर ठीक से फॉलो होता है तो वो अपने आप वेकअप टाइम अपने आप ही हो ही जाएगा। फिर दूसरा है कि हेल्थ में कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। अगर हेल्थ ठीक नहीं है, एक्टिविटी नहीं है, फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, वर्कआउट नहीं है, एक्सरसाइज नहीं है, तो उसका इफेक्ट स्टडी में और सत्संग में दोनों में पड़ेगा। तो उसके लिए टाइम टेबल एज फार एज पॉसिबल फॉलो करो, उसको इम्पोर्टेंस देना है। अगर वो ठीक होगा, आपकी गाड़ी ठीक होगी तो आप जा पाएंगे। ये मन वचन का है कि गाड़ी को अच्छा ट्यून्ड अप रखने के लिए ये बहुत जरूरी है। आपने तरुबा को देखा है वॉकर पे चलते हुए? देखा नहीं है? तरुबा भी दिखाना, उसका वीडियो भेजना हमको, जरूरी है। रेगुलरली जाते हैं ना। उनकी उम्र क्या है? 10-15 ईयर्स ओल्ड है। बोलो, तो इतना सीरियसली क्यों करते हैं? क्योंकि बॉडी इज मेंट फॉर मूविंग। अगर आप मूव नहीं करेंगे तो डलनेस आती है, और डलनेस के कारण वो स्टडी में रिफ्लेक्ट होगा, फिर सत्संग में रिफ्लेक्ट होगा। अभी दूसरी एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सारे दिन अपना एक चेक के बताना, आप सारे दिन हैप्पी और चीयरफुल रहते हैं? कंटाला आता है, बोर हो गया, बोर हो गई, कुछ अच्छा नहीं लगता है। वो होल डे हेल्दी का मतलब क्या है कि आप होल डे लॉन्ग हैप्पी एंड चीयरफुल रहते हैं, कुछ भी हो। तो वो टेस्ट वो चेक करो अभी। और आपका गोल डिफाइन करना है, ये करना है क्योंकि आपने जो बताया जो इम्प्रूवमेंट करना है उसको अच्छी तरह से डिफाइन करो, एंड ग्रेजुअली पार्ट बाय पार्ट स्टेप बाय स्टेप उसके ऊपर गौर करके वर्क ऑन इट। बट चेक, डू यू रिमेन हैप्पी एंड चीयरफुल ऑल डे और नॉट? वेरी इंपॉर्टेंट। सुबह में उठने पर अरे यार क्या सुबह हो गई, हाँ सुबह हो गई, चलो आई एम रेडी फॉर द डे, ऐसा होता है? या बोले अरे यार फिर से क्या, नींद भी पूरी नहीं हुई, 6 घंटा 8 घंटा कितना घंटा सोते हैं, इतना करने में आपकी नींद पूरी नहीं होती है, तो क्वेश्चनेबल इश्यू है। तो उसके लिए आप सोचो, सुबह में उठते वक्त हैप्पी एंड चीयरफुल, एकदम उल्लास में होना चाहिए कि यस आई गॉट वन मोर डे। ठीक है? यही सच्चिदानंद। दादा आपने सुना, अभी कुछ आप बताइए, बाद में नेमिल का क्वेश्चन लेगा। किसी को कोई क्वेश्चन हो तो बताएं। तो ये तो है, तो जनरल आप सुना नहीं तो जनरल उसको कुछ बातें करें। ओके। दीपक आनंद जी ने शॉर्ट में टू द पॉइंट अच्छी तरह से समझा दिया है। ओके ओके, तो ये क्वेश्चन आ गया। किसका क्वेश्चन है? मेरा क्वेश्चन है। जय Okay. सच्चिदानंद कांति दादा। जय सच्चिदानंद। जैसा दीपक दादा ने बताया मुझे भी वैसा ही होता है। कहीं सुबह हो गई, अब रोज तो वो पढ़ने का, रोज रोज वो काम करने का, ऐसा ना हो उसके लिए हमें क्या, ऐसा ना हो उसके लिए क्या करना चाहिए हमें? वेरी गुड क्वेश्चन। कांति दादा मैं भी सोचता हूँ कोई बात। ये जो जीवन है, ये जीवन एक इतना आनंददायक है
तो कभी भी ऐसा क्यों होता है? एक बात ख्याल रखना है, कार्य करने से कभी थकान नहीं होती है, काम करने से कभी आलस नहीं आती है। एक एक्टिवनेस, चीयरफुलनेस, एक मस्ती भरा आनंददायक जीवन होना चाहिए। ऐसा क्यों होता है वही मेरे भी समझ में नहीं आता है। सुबह तो इतनी फ्रेश होनी चाहिए, इतना अलर्ट होना चाहिए, मगर क्या है, घर के कार्य करने से, पढ़ाई करने से थोड़ा हिचकिचाहट है, मगर हम भी कर रहे हैं, वो हमारे लिए ही कर रहे हैं। हम किसी के लिए कुछ कर रहे हैं ऐसा कभी भी नहीं सोचना है। अगर जीवन के प्रति हमें लगाव है, जीवन के प्रति अगर हमें प्रेम है, तो बहुत आनंददायक उठना और पूरा दिन बहुत अच्छा जाता है। हाँ, और कोई दूसरा प्रश्न हो तो। कांति आनंद जी, उन लोग तो पढ़ते खाते माँ बाप के लिए खाते हैं, खुद के लिए नहीं खाते। अरे ये जीवन, ये सत्संग, ये पढ़ाई, सब कुछ अपने ही प्रोग्रेस के लिए है, अपनी ही कैरियर के लिए है। तो इसके प्रति हमें सजाग रखना है, सजाग रहना है, दादा भगवान से शक्तियां मांगने की है, सरस्वती देवी से भी प्रार्थना करना है, उनसे भी पढ़ाई करने के लिए शक्ति मांगना है। ये अति आवश्यक है। ठीक है, तो क्या करेगा अभी हिता दीदी, हिता दीदी, अनिल दीदी, क्या करेगा अभी ये सुन के? अब हम रोज सुबह चीयरफुल, जैसा कांति आनंद जी ने और दीपक आनंद जी ने बताया, ऐसा ही हमें एक नई सुबह मिली है, ऐसा सोच के खड़े हो जाएंगे बेड में। हाँ हाँ, अनन्या दीदी, आप क्या करेंगे? मैं सुबह जल्दी तो उठ जाती हूँ, पर बाद में नींद आती है। सुबह कितने बजे उठ जाती है? वीक में 4 डेज 4:30 को और बाद में 5 o'clock। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और कभी थोड़ा बीच में नींद आता है तो रेस्ट करना है। क्या करना है? रेस्ट। हाँ, रेस्ट का मतलब क्या है? आंखें बंद रहे, शरीर बिल्कुल आराम ले ले, और भीतर चाहे हम त्रिमंत्र बोले, 9 कलमों की शक्तियां मांगे, ऐसा भीतर चलता रहे, उसे आराम कहा जाता है। आराम का मतलब शरीर जो है वो रेस्ट ले रहा है और भीतर से हम अलर्ट है, इसको आराम कहा जाता है। हाँ, तो ले सकते हैं। और खुशी जम्बू सर, आप क्या करेंगे? मैं भी हर
रोज सुबह सुबह जल्दी उठ जाऊंगी, क्योंकि मुझे भी उठने में बहुत आलस आती है। उठने अलार्म की में बात लगाती तो हूँ सोने में रात को, पर अलार्म बजता भी है, पर अलार्म बंद करके मैं फिर से वापस सो जाती हूँ। रात को कितने बजे सो जाती है? 10:30। बराबर है। 10 साढ़े 10 बहुत हो गया, बहुत हो गया। और जो अलार्म है ना, उसको जरा दूर रखने का। अलार्म को मोबाइल में ही रखते हैं ना अलार्म तो। हाँ। तो उसको थोड़ा हाँ, दूर हाँ। रखने का, मोबाइल को दूर रखने का, ताकि खड़ा होकर उसे हम स्टॉप कर सके। पास में लेकर अगर सो जाते हैं तो वो तो नींद में ही स्टॉप हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा अलार्म बजा कि नहीं बजा। इसलिए मेरे को कभी जल्दी उठना होता है तो मैं क्या करता हूँ, मोबाइल थोड़ा दूर रखता हूँ, समझे। और वैसे भी अपने हाँ, हाँ। हेल्थ के लिए मोबाइल कभी भी नजदीक या अपने जो वो क्या बोलते हैं तकिए के पास रखकर कभी नहीं सोना है। तो मोबाइल स्टॉप हाँ। करने के लिए, अलार्म को स्टॉप करने के लिए उठना पड़ेगा, तो आप अपने आप जाग जाएंगे और उसको स्टॉप करना है। हाँ, मैं हाँ। ऐसा करता हूँ, ये मेरे अनुभव की बात बताई मैंने। रात को मैं ये तस्वीर दीदी आप अभी करती हूँ कुछ कि सुबह आपने 6 बजे उठ जाऊंगी। कौन बोला? अच्छा मैं किसने खुशी। पूछा? अच्छा, ओके ओके। हिताश्री दीदी आप, खुशी। हिताश्री दीदी आप क्या हंसते थे? मैं करती हूँ। मैं भी अलार्म दूर रख के सो जाती थी, लेकिन 1.5 महीने अलार्म बजता रहा, लेकिन मैं सुबह जल्दी नहीं उठी। जहाँ अलार्म मोबाइल रख के मैंने सो जाती बताया थी, ना, वहां जाके मैं फिर से सो जाती थी। नहीं, ये प्रयोग बहुत अच्छा है, दूर रखने का। मोबाइल इतना दूर रखने का ताकि हम खड़े हो जाए, दो चले और स्टॉप कर सके, तो अपने आप जाग जाएंगे। सिंसियरिटी बहुत आवश्यक है। देखो ऐसे होता है ना, उठने के थोड़ा कंटाळ आता है, पर वंस यू आर अवेक तो बाद में नो प्रॉब्लम होता है। सो हाँ, हाँ, फ्रैक्शन हाँ, मोमेंट है बराबर ना, है। तो सबको ऐसा होता है। बेड में से जंप करेगा बाद में नो प्रॉब्लम। जब एक्सपेरिमेंट कर विधि दीदी आप क्या करेंगे अभी? हाँ, मैं भी ऐसा ही करूंगी, अलार्म दूर रखूंगी और हाँ, आप करूंगी। मेरे जो अलार्म कान के पास होता है ना, बजता ही जाता है, बजता ही जाता है। पापा दूसरे रूम में से आके बंद करते हैं। अच्छा ओके। अभी नेमिल आपका क्या क्वेश्चन है? नवीन नहीं सुना देता है। ओके, नहीं आता है। मोनिका किसका क्वेश्चन है? हाँ, मेरा है। ओके बोलिए। मेरा ये क्वेश्चन था कि जो भी पापा कहते हैं, एडवाइस देते हैं, तो मैं सुन लेती हूँ और उसे ट्राई करती हूँ, पर जो भी मम्मी कहती है तो मैं सुनती नहीं हूँ। एक कान से जाता है और दूसरे कान से बाहर निकल जाता है। क्योंकि मम्मी बार बार बताती होगी। हाँ, बार बार। हाँ, एक ही बार 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 बताते होंगे। हाँ। हाँ, तो अपने को थोड़ा ख्याल करना है और समझना है कि मम्मी जी की यह एक आदत है। बच्चों के प्रति आजकल के पेरेंट्स को बहुत लगाव है, बहुत प्रेम है, फीलिंग्स बहुत ज्यादा है। इसलिए जो बच्चों को संस्कार
देने के लिए कुछ अच्छा व्यवहार हो जाए, वैसे तो है मगर बहुत अच्छा हो जाए, ताकि कोई पूछे कि भाई ये किसकी लड़की है। ऐसा बहुत कार्य करती है, काम करते थकती भी नहीं है, बहुत एक्टिव है, समझे। तो ये भी एक मम्मी पापा का हमारे प्रति प्यार है, प्रेम है, तभी तो वो हमें कुछ कहेंगे, बार बार कहेंगे, समझे, याद दिलाएंगे। तो हमें थोड़ा ख्याल रखना है। और वो हमारे अच्छे के लिए कह रहे हैं या किसी के अच्छे के लिए कह रहे हैं? हमारे अच्छे के लिए। हाँ, हमारे अच्छे के लिए कह रहे हैं। हर एक पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखते हैं। हाँ, ठीक है। और किसी ने आपने सोचा है कि मम्मी कितना काम करती है सारे दिन? किसने सोचा? रियली स्पीकिंग किसने सोचा? कितना काम करता है हिता दीदी आपका मम्मी? वो 3:45 बजे उठती है और शाम को मीन्स के रात को 9 बजे सो जाती है। उसमें पूरा दिन काम ही करती है। और आप लोग देखते रहते हो? नहीं, हम हेल्प करते हैं। नहीं तो वो सोच के तो नहीं, इसकी मम्मी तो जॉब भी करना पड़ता है, घर का तो काम करना ही है, जॉब भी करना पड़ता है। तो ये तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। वो सोचेगा तो ही मम्मी के साथ बाद में तो अपना रिलेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। ये दोनों के पप्पा नहीं है, सब भी जिम्मेदारी मम्मी की है। ओके, तो सोचने का मोनिका एवरी टाइम तो Yes, take अच्छा it हो जाएगा। seriously। ठीक है। हाँ, प्रहर, हाँ आपको क्या क्वेश्चन है? जय सच्चिदानंद, मुझे क्वेश्चन नहीं था, मुझे कहना है मुझे सुबह उठ तो जाता हूँ 6:45 को, फिर आलस आती है, फिर मैं बेड पे ऐसे ही आड़ा पड़ता रहता हूँ, फिर सीधा 7 o'clock को रेडी होने खड़ा होता हूँ। मगर ऐसा कौन सा काम कर दिया है आप लोगों ने जो आराम की जरूरत होती है? मैं रात को सत्संग खत्म हो बाद में सो जाता हूँ, सिर्फ वीकेंड्स या हॉलीडे होती है ना तभी नहीं सोता, तभी 10-10:30 को सोता हूँ, बाकी जब सत्संग हो फिर सो जाता हूँ। बराबर है। ओके प्रहर, नेमिल अभी क्या है आपको? नेमिल नहीं आता है आप? नहीं आता है नेमिल? ओके, दूसरा किसी को पूछने का कुछ? ओके, दीपक गांधी को 2 मिनट मांगता है और कुछ नया अभी स्टैंडर्ड फॉर्मेट बनाया है वो बात करेगा। दीपक गांधी या जय सच्चिदानंद। पहले तो आपकी जो जिम्मेदारी है वो बोझारूप है। आपकी जो जिम्मेदारी अभी तो पढ़ाई की है ना, मम्मी को हेल्प करना तो ऑप्शनल है, करो ना करो वैसा है, लेकिन जिम्मेदारी तो मम्मी की है ना। तो आपको अगर कोई जिम्मेदारी का बोझा नहीं है तो फिर ये परिस्थिति क्यों है? फिर सुबह में उठने पर कंटाला क्यों आना चाहिए? सुबह में उठेंगे तो ऐसा होना चाहिए, अरे आज एक कुछ और सीखने मिलेगा, आगे बढ़ने मिलेगा। और ढूंढ निकालो, खाना अच्छा लगता है
हाँ। बहुत अच्छा लगता है। बाहर का खाना और भी अच्छा लगता है। करेक्ट बताया। सोने का अच्छा लगता है। ये जिनको सोने का अच्छा लगता है, खाने का अच्छा लगता है, वो अपने गोल के लिए सिंसियर नहीं है। नहीं तो डर डर के खाएंगे और डर डर के सोएंगे और अलार्म बजने से पहले ही उठ जाएंगे। अरे लेट हो गया, फिर देखते हैं अरे 2 घंटे पहले उठ गया मैं। कल ऐसा हुआ था, मेरे 5:30 का अलार्म रखा था, 3:30 बजे ही उठ गया और ऐसा लगा अरे बहुत लेट हो गया। देखा तो 3:30 हुआ था। फिर बैठा, फिर वापस 1-1.5 घंटे के बाद थोड़ा सो गया। लेकिन ये देखना है, खाना अच्छा लगता है, सोना अच्छा लगता है, तो बिग क्वेश्चन मार्क, आस्क योरसेल्फ। और जिम्मेदारी का बोझा नहीं है, जिम्मेदारी को आपको चुनौती लगनी चाहिए, चैलेंज लगना चाहिए कि पढ़ने में ठीक करना है, परफेक्ट। ये जो हम बोलते हैं ना, मैन ऑफ पर्सनैलिटी बनना है, उत्तम व्यक्तित्व का मानवी बनना है, तो उत्तम व्यक्तित्व का मानवी का चेहरा कैसा होगा, वो अपने आप को आईने में देख के बोलो कि आपका चेहरा क्या उत्तम व्यक्तित्व का मानवी का है। थोड़ी देर में ऐसा हो जाता है, चलेगा ऐसा, तो अपने आप से बात करो, पुष्टि दो, पुश करो उसको, लेट अस वर्क टुगेदर, ऐसा करके। आप समझे? हाँ। और थोड़ा टाइम निकालने का आईने के सामने, ऐसा सजाने के लिए तो बहुत करते हैं, लेकिन ये भी बात करो अभी कि आपको उत्तम व्यक्तित्व का मानवी बनना है, मैन ऑफ पर्सनालिटी पार एक्सेलेंट, दादा भगवान बोलते हैं। तो आपका चेहरा कुछ ऐसा कुछ दिखाता है ऐसा, तो ऐसा बोलना ही है। ऐसा ये आप अपने आप से ही बोलेंगे ना, तो वो फिर अंदर से सब ताकत आ जाएगी। करना है, अब तो कुछ करके ही दिखाएंगे, करके। मैं दादा का बच्चा हूँ, कच्चा बच्चा नहीं हूँ। कच्चे बच्चे हैं कि पक्के बच्चे हैं? जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। अभी 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 से कल से नया स्टैंडर्ड ट्रैकिंग का हमने बनाया है, तो थोड़ा देख लेगा 2 मिनट। अच्छा देखो, स्टडी में अभी तो इतना दिन हो गया, केमिस्ट्री फिजिक्स और जो कुछ स्टडी में था, तो अभी तो आप अभी सिंसियर हो गया होगा, तो स्टडी में कितना एक्स्ट्रा टाइम लिखने का, वही लिखने का है अभी, कि मेरे को एवरी डे 2 आवर्स एक्स्ट्रा करने का है, आई डिड इट और डिड नॉट डू। तो आई डिड मीन्स सैटरडे सी कॉलम में लिखने का से 2 आवर्स, तो बाद में कितना आवर्स दिया वही लिखने का है। हेल्थ में हमको 6 टेस्ट करने का है, टेस्ट, राइट? उसमें से कितना टेस्ट आया, आई डिड 4, और मम्मी के बाद में पूछ के कितना मिस किया, ओके, वो लिखने का। और स्लिप टाइम और वेक टाइम, सब अभी स्लिप टाइम नहीं लिखते हैं, तो स्लिप टाइम और वेक टाइम लिखने का। और दादा का ज्ञान में आई वांट टू डू सो मेनी ATS, हमने 30 लिखा फॉर एग्जांपल, ओके, तो आपने कितना किया और कितना मिस किया वही लिखने का है। और लास्ट में कॉलम 1 और 4 माइंड से देखने का है, तो हाउ मेनी टाइम्स मिस कॉलम 1 एंड कॉलम 4, आपने मिस कितना किया वो देखने का। समझ में आ गया? सो वेरी सिंपल बना दिया, तो अभी बोर्ड लिखना नहीं पड़ेगा, सिर्फ नंबर ही लिखने का, कुछ नोट्स लिखने का लिख सकते हैं। हाँ, ओके। एक्सरसाइज किया कि नहीं, वो ऐड करना अच्छा रहेगा। क्या बोला? एक्सरसाइज किया कि नहीं? Yeah, oh, you can add that, okay? But अभी अच्छा, very simple. अभी now we are going towards sincerity.
आपका खुद का सिंसियरिटी कितना है, खुद ही अभी अभी ऑलमोस्ट 1 साल हो जाएगा अपने को, तो अभी नाउ थोड़ा ग्रेजुएशन 1 साल से बाद ग्रेजुएट होना मांगता है ना। हाँ हाँ, तो अभी तो थोड़ा दिन ऐसे करेगा, बाद में कम कम करके सब सेल्फ सफिशिएंट हो जाएगा रिपोर्टिंग बाद में। ठीक है, अभी बहुत सिंपल बना दिया। ओके ओके, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। सब प्लीज म्यूट कर दिए, म्यूट, सो वी कैन इजीली। ओके, टीम भाई, हतीम भाई बोलो। हाँ हतीम भाई, हतीम भाई। हतीम भाई, आपने अनम्यूट किया, बोलो। हाँ, आवाज हाँ। આવ્યો? हाँ જય बोलो। સચ્ચિદાનંદ કાંચનજી, જય જય સચ્ચિદાનંદ સચ્ચિદાનંદ સાહેબજી। રજની અંકલ, મને આ જે આપણે 9 કલમમાં જે છે ને એ કલમ જરાક સમજવી છે પાછી। હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્માનો પ્રત્યક્ષ અગર પરોક્ષ જીવન અગર મૃત્યુ પામેલાનો કોઈનો કિંચિત માત્ર પણ અવર્ણવાદ અપરાધ અવિનય ન કરાય ન કરાય, તો એ જે મૃત્યુ પામેલાનો જે છે કલમમાં જે એ હા સમજ કલમ વ્યવસ્થિત સમજ। એટલે વ્યક્તિ મૃત્યુ પામી તેમ છતાંય એનો જન્મ થયેલો જ છે અને એ આ પૃથ્વી ઉપર આ જગતની અંદર છે એમ। અચ્છા, જીવિત વ્યક્તિના તો આપણે કરીએ છે, ખ્યાલ આવ્યો? અવર્ણવાદ અપરાધ અવિનય। ઘણીવાર વ્યક્તિ મરી ગઈ હોય તો પણ એના વિશે આ અવર્ણવાદ અપરાધ અવિનય કરતા આપણે અચકાતા નથી એમ। બરાબર। એ વ્યક્તિ છે જ નહીં અત્યારે, તો પણ એના વિશે ગમે તે વિવાતો ગમે તેવું આપણાથી બોલાતો હોય છે। માટે આ કલમની અંદર જીવિત વ્યક્તિ હોય કે મરી ગયેલી વ્યક્તિ હોય પણ એને આ વસ્તુ પહોંચે છે એમ। ઓકે ઓકે, હા, બરાબર। તો આવો અવર્ણવાદ મૃત્યુ પામેલા વ્યક્તિનો અવર્ણવાદ ભૂલે છે કે અજ્ઞાનતાએ થયો હોય ત્યારે થઈ જતો માની, તો પ્રાયશ્ચિત કરવું પડે। કરવું પડે ને આપણે આ શક્તિ માંગીએ છે, આ શક્તિ માંગીએ છે એ પણ એક જાતનું પ્રાયશ્ચિત જ છે એમ। ઓકે, હા, કે 9 કલમો એ શું છે તો કે જાણે અજાણે આવી ભૂલો થઈ જાય છે એમ। બરાબર। હજુ આ 9 કલમોની જે શક્તિઓ માંગીએ છે, પરંતુ એ વીકનેસ એ નબળી હજુ આપણને શુદ્ધાત્માએ કરીને ફાઇલ નંબર 1 માં દેખાય છે આ બધી વીકનેસ એમ, અને માટે આપણે શક્તિ માંગીએ છે એમ। ઓકે, હા, સામાન્ય રીતે જગતના લોકો નેગેટિવ એપ્રોચ વધારે લેતા હોય છે એમ। આમ નહીં કરવાનું, આ ન થવું જોઈએ, આમ કેમ આમ થઈ ગયું, આવી ભૂલ તો ના થવી જોઈએ, એમાં પડતા હોય છે। જ્યારે આ 9 કલમો એ આખી એક ભાવના છે અને આજે વર્તન ગમે તેવું થઈ જતું હોય પણ આપણે દાદા ભગવાનને સાચા હૃદયથી અંતસ્કરણથી આપણે આખો જે ઓપિનિયન છે એ અમારો 9 કલમ તરફનો છે અને હે દાદા ભગવાન અમને આ શક્તિ આપો, શક્તિ આપો, શક્તિ આપો એમ। અને એ શક્તિ ધીરે ધીરે આપણી અંદર ખુલ્લી થતી જાય છે અને
આ નવ કલમના જે કઈ દોષો છે, ભૂલો છે, એ ધીરે ધીરે અટકતી થાય છે, અથવા આપણને હવે ખબર પડે છે કે અહીંયા આ કલમનો ભંગ થયો એમ. બરાબર સાહેબ, સમજ આવે. હાજી, જય સચ્ચિદાનંદ. આપનું અનમ્યુટ છે વિવેકાનંદજી, મ્યુટ. કીર્તિબેન, જય સચ્ચિદાનંદ દીપકાનંદજી, જય સચ્ચિદાનંદ કાંતિયાનંદજી, જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ. આપણે જૂન 8 પંકજભાઈએ મોકલેલું દિવ્ય દેશના એના રિલેટેડ ક્વેશ્ચન છે. ઉપયોગ રાખ્યા સિવાય જ્ઞાન કોઈ દહડોય વધે જ નહીં, એટલે અત્યાર સુધી સંસારમાં ઉપયોગ હતો. આત્મા સંસારમાં વર્તતો હતો, તે હવે આત્મા આત્મામાં વર્તે એનું નામ ઉપયોગ. એટલે ઉપયોગમાં રહેવાનો જે દ્રઢ નિર્ણય નિશ્ચય છે જ, પણ અત્યાર સુધી સંસારમાં જ રહેતા હતા, એટલે ઉપયોગ રહેતો હતો. તો હવે આ બાબતમાં થોડુંક પ્રકાશ પાડો. જૂન 8 મોકલેલું દિવ્ય દેશના. હા 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 હા. હું શુદ્ધાત્મા છું એ લક્ષ બેઠા પછી શુદ્ધ ઉપયોગ એ બહુ મોટી એક આવશ્યક વસ્તુ છે, અને એ શુદ્ધ ઉપયોગ એ આખી જ્ઞાનની વૃદ્ધિ થયા કરે છે એની અંદર. અને શુદ્ધ ઉપયોગનું પરિણામ શું છે તો કે આત્માનો અનુભવ, એનાથી આખો આત્માનો અનુભવ થાય છે. એ શુદ્ધ ઉપયોગ વગર એ પ્રોગ્રેસ ગણાતો નથી એમ. હા, બધું આપણે સાંભળ્યું. ફરી વાંચો ને જરા. ફરી વાંચ્યું. હા. ઉપયોગ રાખ્યા સિવાય જ્ઞાન કોઈ દહડોય વધે જ નહીં. હા, બરાબર છે. બસ આટલું બહુ થઈ ગયું, આટલું બહુ થઈ ગયું. ઉપયોગ રાખ્યા સિવાય જ્ઞાન કોઈ દાડો વધે જ નહીં એમ. જ્ઞાન એટલે હું શુદ્ધાત્મા છું એ લક્ષ આપણને જે બેઠું છે એ ક્યારે રહ્યા કરે અંદર તો કે આપણે એનો ઉપયોગ હોય તો રહ્યા કરે. પણ ઉપયોગ રાખવાનો તો ધ્યેય છે. ભલે રાખવાનો ધ્યેય છે, આપણો નિશ્ચય એ તરફનો છે, પણ એની આખી સિન્સિયરિટી જોઈએ આપણે. ખાલી બોલવાથી થઈ જશે? ના ના ના. હા, એની સિન્સિયરિટી જોઈએ આપણને. જેમ આપણે કોઈ વસ્તુ ઘરની અંદર રસોઈ બનાવવી છે એમ, એ આપણે નક્કી કર્યું કે મારે આ રસોઈ બનાવવાની છે, તો એટલાથી નથી. એનો કેટલો બધો ઉપયોગ હોય છે એની અંદર, કે આમાં મારે કઈ કઈ અને કેટલી કેટલી વસ્તુઓ આની અંદર જોઈશે, તારે આ એક આઈટમ તૈયાર થશે. એટલે ધ્યાન અને ચોક્કસ ધ્યાન એટલે ડિટેલમાં ધ્યાન આપવું. એ જ એક્ઝામ્પલમાં કે તમારે આમાં આ જોઈશે આ જોઈશે, એટલે ધ્યાન અને ચોકસાઈ રાખી. હા, ચોકસાઈ અને મોટામાં મોટી વસ્તુ સિન્સિયરિટી. આના પ્રત્યેની ઉપયોગ માટેની એની એટલી બધી સિન્સિયરિટી હોય તો કે એ ઉપયોગ ચૂકે નહીં. ઉપયોગ ચૂકે નહીં. ચૂકે નહીં. દાદા ભગવાને એક વખત કહ્યું તો, અમે
લાખો રૂપિયા જતા કર્યા છે પણ અમે ઉપયોગ ચૂક્યા નથી એમ. ઉપયોગ ચૂક્યા નથી. તારે આ આપણને ખ્યાલ આવે કે આની કેટલી બધી વેલ્યુ એમની દ્રષ્ટિમાં છે એમ. હા, એટલે ઉપયોગ ચૂક્યા નથી એટલે જે કઈ સંજોગો આવે એ આત્મા સ્વરૂપના જે છે એમાં ધ્યાન રહેવું જોઈએ, એમાં નિશ્ચય રહેવો જોઈએ. હા, એમાં રહેવું જોઈએ, એમાં રહેવું જોઈએ. બરાબર છે, બરાબર છે. કારણ કે કીર્તિબેનનો આખો જે વ્યવહાર છે એ વ્યવસ્થિત શક્તિ હવે ચલાવી લેવાની છે. એ તરફ ઉપયોગ આપવાની જરૂર નથી એમ. ઉપયોગ આ હું શુદ્ધાત્મા છું એ લક્ષ ના ચુકાય એના તરફ વધારે જાગૃતિ હોવી જોઈએ આપણે. અને આપણી અંદર રિસર્ચ ચાલતી હોવી જોઈએ કે કઈ બાબતમાં કઈ એવી વસ્તુ છે અથવા કઈ એવી વ્યક્તિ છે જે મળવાથી, ભેગા થવાથી, ફોન આવવાથી આપણે હું શુદ્ધાત્મા છું એ લક્ષ ચૂકી જઈએ છીએ. એવી એક ફાઇલ નંબર એક ઉપર સતત ઓબ્ઝર્વેશન રહેવું જોઈએ કે હજુ આપણા જીવનમાં એવી કઈ વીકનેસ કે કઈ એવી બાબતો છે જે લક્ષ ચુકાવડાવે છે. બરાબર. હા, એટલે જ્યારે ક્યાંય પણ તમને ઉપયોગમાં ના રહેવા દે, ઉપયોગમાં ના રહેવા દે, ધેટ મીન્સ કે તમને આત્મા કે આ મારો સ્વભાવ છે, આ પૌદ્ગલિક સ્વભાવ મારું નથી, એ બાબતનું થોડુંક સાંભળવું તો મને એ મારે બરાબર સમજવું છે. હા, બરાબર છે. આ બહુ સરસ વસ્તુ છે અને આ આપણો બધાનો આખો આંતરિક પુરુષાર્થનો ભાગ છે. આ આંતરિક પુરુષાર્થ, ઉપયોગનો હોવાપણું એ પુરુષાર્થ છે. તમે શું ક્રિયા કરો છો એ તો વ્યવસ્થિત શક્તિને અધીન છે એમ. ઉપયોગ એટલે શું? એ તમારી જાણમાં થઈ રહ્યું છે ને, બસ એ શુદ્ધાત્માના લક્ષ્ય સહિત થઈ રહ્યું છે ને, બસ આ જ્ઞાનનો પ્રોગ્રેસ છે. ફરી બોલો એકવાર. શુદ્ધાત્માના લક્ષ્ય તરફ થઈ રહ્યો છે એ ધ્યાન રહેવું. એટલે કંઈ પણ વર્તન થઈ જાય છે એ આખું શુદ્ધાત્માના લક્ષ્ય સહિત થવું જોઈએ. બસ હજુ એવી કઈ બાબતો છે એમ, હજુ એવી કઈ વીકનેસ છે અથવા આપણને વ્યવહારની અંદર હજુ એવું કયું ઇમ્પોર્ટન્સ લાગે છે આના કરતા પણ વધારે એમ તારે ચુકાય છે ને એમ. એટલે અને બહુ જ આના પ્રત્યે આખી સિન્સિયરિટી હોવી જોઈએ, જ્ઞાન પ્રત્યેની એમ કે આ શું વસ્તુ આપણને પ્રાપ્ત થયેલી છે એમ. શું મળ્યું છે, શું મળ્યું છે મને. બરાબર. એટલે જીવનમાં આ બધું આવ્યા કરતું હોય છે ને ત્યારે કહ્યું એમ કે ધ્યેય તો આ જ છે અને રહે છે પણ ખરું, ઘણું ખરું, ઘણી વખત. પણ પછી જ્યારે એ મોમેન્ટ આવે ત્યારે તમે એમાં પ્રકૃતિમાં પહોંચી જવાય છે કે આ મને દુખ્યું, કે આ મને કોયું, એવું થઈ જાય. પણ પણ મને એટલે કોને એમ, ભલે થાય, હું એમ નથી કહેતો કે ના થાય એમ. પણ ઉપયોગ એટલે શું તો કે પોતે અંદરથી સેપરેશન પાડ્યા જ કરે એવી એક જાગૃતિ અંદર ઉત્પન્ન થયેલી હોય કે મને આ થઈ ગયું, મને આ દુખે છે, મારે કેમ આ કરવાનું આવ્યું, મને કેમ આમ થયું. એ આખી વસ્તુ થાય ના થાય એવું નથી કહેતા આપણે, પણ ત્યાં જ ઉપયોગ એટલે શું તો કે તમે એને સેપરેટ કરો એમ. કોને થયું એમ, આ કોને દુખે છે,
હા કોને મળવા જાય છે એ આખું એક સેપરેશન થાય એ ઉપયોગ છે બસ. હા એમ કીર્તિબેન નો થઈ રહેલો વ્યવહાર એ પોતે પોતાનો ના માને એ ઉપયોગ છે. હા હા બરાબર બરાબર. એટલે બધું ઠંડુ ચાલતું હોય, બધું શાંતમાં ચાલતું હોય ત્યારે તો વાંધો ના આવે. પણ ત્યારે મને શુદ્ધાત્મામાં બધું જ મને પોઝિટિવ દેખાય ને બધું જ. જ્યારે ફેવરેબલ કન્ડિશન ના હોય ત્યારે તમને આમાં પેલામાં જતું રહે. એટલે એના માટે જાગૃતિ વધારવા માટે મારું શું ઘટે તો છે? ખરેખર કેવું જ હોય છે, અનફેવરેબલ એવિડન્સીસ ની અંદર ખરેખર તો ઉપયોગ રાખવો ના પડે. રેજ હા ફેવરેબલ સંજોગોની અંદર તો આપણને એવી ભ્રાંતિ ઉત્પન્ન થાય છે કે હું જ્ઞાનમાં છું એમ. હા હા ખરું ટેસ્ટિંગ ક્યારે છે? અનફેવરેબલ એવિડન્સીસ જ્યારે આવે અને ત્યારે આખું એ છૂટું રહે કે ભાઈ આ સંજોગો કોના છે? તો કે આ કીર્તિબેન ના છે. તો કે શેના આધારે આવેલા છે? તો કે આ આપણું જ વ્યવસ્થિત આપણે ઉભું કરેલું છે માટે આવેલું છે. પણ હું નિશ્ચય નિર્ણયથી કેવળ શુદ્ધાત્મા જ છું. એ આખું એક સેપરેશન સમજ સ્વરૂપે અંદર રહ્યા કરે એ આખો ઉપયોગ છે. રહ્યા કરી. હા બરાબર બરાબર કીર્તિબેન. જય સચ્ચિદાનંદ. શ્વેત. જય સચ્ચિદાનંદ કાંતિ આનંદજી. જય સચ્ચિદાનંદ. દીપકાનંદજી જય સચ્ચિદાનંદ. આ અનુભવ જ્ઞાન સૂત્ર શ્રેણી 23 સૂત્ર નંબર છે 253 253. તપમાં એક ઘર્ષણ સ્વરૂપ અવસ્થા ઊભી થાય છે. એ ઘર્ષણમાં શું થશે? તો કહે આપણો જ્ઞાયક સ્વભાવ છે, જ્ઞાતા દ્રષ્ટાનો સ્વભાવ છે, એમાં આપણી દ્રષ્ટિ એ વખતે શિવજીની આંખો લાલ ચોળ થઈ જશે. વ્યવહાર દ્રષ્ટિ તમને ગમે તેવી નિશ્ચય સ્વરૂપ કરાવવા જશે પણ નિશ્ચય સ્વરૂપ નહીં થાય. આમાં બે વસ્તુ મારે ખાસ સમજવી. એક છે તપમાં એક ઘર્ષણ સ્વરૂપ અવસ્થા ઊભી થાય છે પહેલા. હા દર્શન સ્વરૂપ અવસ્થા. ઘર્ષણ હા ઘર્ષણ. તપ એટલે શું? તો કે રિલેટિવ વ્યૂ પોઈન્ટ ને રિલેટિવ તરીકે રાખવું એમ. રિયલ વ્યૂ પોઈન્ટ ને રિયલ વ્યૂ પોઈન્ટ તરીકે રહેવું એ આખું તપ છે. આ બરાબર. તપમાં એક ઘર્ષણ સ્વરૂપ અવસ્થા ઊભી થાય છે. એ ઘર્ષણમાં શું થશે? તો કહે આપણો જ્ઞાયક સ્વભાવ છે. જ્ઞાયક એટલે માત્ર જાણવાનો સ્વભાવ, ત્યાં શું થઈ રહ્યું છે એમ. જ્ઞાતા દ્રષ્ટાનો સ્વભાવ છે. એમાં આપણી દ્રષ્ટિ તે વખતે શિવજીની આંખો લાલ ચોળ થઈ જશે. એવા દ્રષ્ટિ તમને ગમે તેવી નિશ્ચય સ્વરૂપ કરાવવા જશે પણ નિશ્ચય સ્વરૂપ નહીં થાય. આનો આખો સાર એટલો જ છે કે બંને પહેલી જે આજ્ઞા છે એ સેપરેટ રહેવી જોઈએ. એ આખું એક તપ છે. બરાબર. પણ તપના સંયોગે અંદર ઘર્ષણ ઊભી થાય છે એમ. એ કેવી રીતે ઊભી થાય? ખ્યાલ આવે છે? જે આખું વ્યવહાર દ્રષ્ટિથી છે. એમ નહીં, જે વ્યવહાર દ્રષ્ટિથી છે એ તમને ગમે તેવી નિશ્ચય સ્વરૂપ કરાવવા જશે એમ. શું નામ તારું?
શ્રેય. શ્રેય હા થઈ રહ્યું છે શ્રેયને, પણ આ મને થયું એવું છે વ્યવહાર દ્રષ્ટિ, પણ એ નિશ્ચય સ્વરૂપ કરાવવા જશે એમ. ખરેખર થયું છે શ્રેયને, હા અને નિશ્ચય દ્રષ્ટિ એટલે શુદ્ધાત્માએ કરીને જાણવાનું છે કે આ શ્રેયને થઈ રહ્યું છે, તો એ તપ છે. બરાબર છે. બે આજ્ઞા સેપરેટ રહે તો એ તપ છે, પરંતુ તપ વખતના સંજોગોમાં વ્યવહાર દ્રષ્ટિ તમને ગમે તેવી નિશ્ચય સ્વરૂપ કરાવવા જશે. નિશ્ચય સ્વરૂપ એટલે શું? તો કે આ મને જ થયું છે. મને જ થયું છે. હા બરાબર છે. હા, શ્રેયને થયું છે એવું નહીં એમ. આ મને જ આવું થયું છે એમ એવું નિશ્ચય સ્વરૂપ કરાવવા જશે, પણ નિશ્ચય સ્વરૂપ નહીં થાય. બરાબર છે. પણ આ વ્યવહાર દ્રષ્ટિ જે લખ્યું છે, હવે એ તો આજ્ઞા નંબર 1 છે આપણી, બરાબર? આ તો પહેલી જ છે ને, પણ એ પહેલી આજ્ઞા તપને કારણે નિશ્ચય સ્વરૂપ ઠરાવવા જશે એમ. એ કેવી રીતે ઠરાવી શકે? કારણ કે પહેલી આજ્ઞા જો મેં અપ્લાય ઠરાવી શકે ને. જો સમજતો થયું છે કોને? શ્રેયને. શ્રેયને. હવે એ મને થયું એ જે કરાવવા જાય છે ને, એ નિશ્ચય સ્વરૂપ કહેવાય. હા એ બરાબર છે, એ બરાબર છે. પણ શ્રેયને થયું એવું નહીં, મેં એવું કહું છું, શ્રેયને થયું એવું જો થઈ ગયું તો વાત પતી ગઈ ને, ફૂલ સ્ટોપ આવી ગઈ. તો પતી જ ગઈ ને. પણ એ તપ વસ્તુ એવી છે કે અંદર જબરજસ્ત ઘર્ષણ ઊભું થશે એમ. હા એ બરાબર છે. મન ઘર્ષણ એટલે શું? તો કે મન જે છે એ આખું શ્રેય બાજુ ખેંચ્યા કરશે એમ. હા બરાબર, રાઈટ. મન જે છે ને, મન એ નિશ્ચય તરફ નહીં જવા દે, નિશ્ચય દ્રષ્ટિ તરફ નહીં જવા દે. હા એ બરાબર છે, બરાબર છે. અને એ મન એ નિશ્ચય દ્રષ્ટિ તરફ ના જવું એ જ ખરેખર તપ છે. અચ્છા. તપ આખું વ્યવહાર દ્રષ્ટિમાં રે એ તપ છે. હા એ બરાબર છે. એટલે બંને વચ્ચે ઘર્ષણ ચાલે છે એમ. હું શું કહેવા માંગુ છું? હા હા. જેમ શ્રેયને કઈ એવો સંયોગ આવી ગયો, એને કઈ નુકસાન થયું, તો એ શ્રેયનું જે મન છે ને, એ મન સામે વાળાને સીધો કરવામાં, એને પાઠ ભણાવવામાં, એ શું સમજે છે એના મનમાં, એવું બધું કરાવવા જશે એમ. હા બરાબર. એટલે નિશ્ચય સ્વરૂપ ઠરાવવા જશે એમ. પણ આ વ્યવહાર દ્રષ્ટિ છે, શુદ્ધાત્માને કશું થયું જ નથી. બરાબર છે, બરાબર છે. શુદ્ધાત્માને કશું જ થયું નથી. કશું નથી થયું. હા એ બરાબર. પણ એ વ્યવહાર દ્રષ્ટિ તરીકે નથી રહેતી, માટે ઘર્ષણ ઉત્પન્ન થાય છે. બરાબર છે. આ જે લખ્યું છે શિવજીની આંખો લાલચોળ થઈ જશે, વોટ ડઝ ઇટ મીન? આ શિવજી એટલે એ વખતે શિવજીની આંખો લાલચોળ થઈ જશે એટલે શ્રેયની આંખો. અચ્છા. શ્રેય એટલે પેલું ક્રોધ આવી જાય કે એવું ગુસ્સામાં, કોઈ બી સંજોગ પ્રમાણે મારું અપમાન કર્યું, મને આવું બોલી ગયો, મને ના પાડી દીધી. બરાબર છે, બરાબર છે. ઓકે, જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. શીતલ. જય સચ્ચિદાનંદ રજની અંકલ, દીપક આનંદજી, કાંતિ આનંદ, જય સચ્ચિદાનંદ. હા, સો મારું પોતાના માટે એક ઓબ્ઝર્વેશન છે કે એક વસ્તુનો ભય રહે છે ઘણા બધા વ્યવહારમાં, કે બધા મારા વિશે શું વિચારશે,
બધાને ખબર પડી જશે કે મારામાં કઈ દમ નથી, આવું બધું. તો પછી એ ભયના કારણે વ્યવહાર પ્રોપરલી થાય નહીં, જે રોલ ભજવવાનો હોય તે થાય નહીં, ને અંદર એના આવું બધું ચાલ્યા કરે. તો મારે આ ભયમાંથી મુક્ત થવું છે, મને રસ્તો બતાવો તમે. આપણે આપણી લાઈફ જીવવાની કોઈ શું વિચારશે એ આપણે વિચારવાની જરૂર નથી. ખ્યાલ આવ્યો? કોઈ શું વિચારશે એ જો આપણે વિચારીશું તો કોઈ શું વિચારશે પછી? એમને વિચારવા દે ને, જે વિચારવું એ વિચારે. આપણે વિચારવાનું નથી. આપણે એવી રીતે લાઈફ જીવાય જ નહીં. આપણે આપણી લાઈફ જે જીવવાની છે એ કોઈને શું લાગશે, કોઈને કેવું લાગશે એ આપણે વિચારવાની જરૂર નથી. આપણે આપણી રીતે આપણું લાઈફ જીવવાનું છે. અને ખરેખર કોઈને કોઈની પડી નથી. જો આપણે એક નિષ્પક્ષપાતી રીતે જોઈએ ને તો આપણને ખ્યાલ આવે કે ખરેખર તો કોઈ આપણા વિશે કશું વિચારતું જ હોતું નથી. તો આપણે ખાલી એવું માનીએ છીએ કે હું આમ કરીશ તો એને શું લાગશે, ને આમ કરીશ તો એ કેવું વિચારશે, ને અત્યારે હું અહીં જઉં છું તો એને કઈ લાગશે, કે એ બધું આપણે કઈ વિચારવાની જરૂર જ નથી. ભલે આપણા મનની અંદર એવું અંદર ઉભું થાય પણ એ આપણે વિચારવાની જરૂર નથી. અને આપણે એવો કોઈનો ભય રાખવાનો પણ જરૂર નથી. આપણે જેની સાથે મેરેજ કર્યા છે બસ એ ફાઇલ પૂરતું આપણે અંદર એક સભ્યતાના રૂપે રહેવું જોઈએ કે આપણા કોઈ પણ વ્યવહારથી એને કઈ એવું ન થાય. બસ બાકી તો દુનિયાદારી તો એની રીતે બધું વિચારે જ જવાના. એ આપણે ગમે એટલું સારું કરીશું ને તો એમાંથી ભૂલ કરનારા તો છે જ. એમ બીજા શું વિચારશે એ આપણે વિચારવાની જરૂર નથી. બસ હું તો એટલું કહું. હા, તો મારી ભૂલ ત્યાં છે કે હું વિચારું છું એવું કે બીજા શું વિચારે છે. બધું કલ્પનામાં. એ આપણે વિચારવાની જરૂર નથી. તો પછી જે બધું ઊભું થાય અંદર એ બધી કલ્પના જ કહેવાય ને. કારણ કે માનસિક છે ને ખરેખર એવું કોઈ વિચારતું પણ નથી. એમ દરેક જણ સૌની ચિંતામાં છે. કોઈ કોઈને વિચારવા નવરું નથી આ કાળમાં. પણ તો આપણે એવું માનીએ છીએ. એમ ખાલી માની લીધેલું છે. અને એ ભયને કારણે આપણી જે લાઈફ છે આખી એ લાઈફ આપણે જીવતા નથી. એમ હા, એવું જ ખુલ્લા લાઈક ઓપન હાર્ટેડ, ઓપન માઇન્ડેડ જે જીવન હોય તે નથી જીવાતું. હા, એ જ. જેમ આપણને કોઈ કપડા કે કોઈ ડ્રેસ આપણને આ ગમે છે અને આપણે પહેર્યો, હવે બીજું કોઈ જોશે તો એને કેવું લાગશે એ આપણે વિચારવાની જરૂર નથી. તો પછી ત્યાં તો મારે નક્કી જ કરવું પડે કે આ વિચારવાની જરૂર નથી. એટલે ત્યાં પછી આવી જાય. ઓકે, બરાબર. એટલે મારે જ નક્કી કરવું પડે કે આ રીતના કરવાનું છે. હા, ખ્યાલ આવ્યો મને. ઓકે, તમે આશીર્વાદ આપો કે હું મુક્ત થઈ જાઉં આ બધામાંથી. એટલા બસ ખૂબ સરસ રીતે શુદ્ધાત્મામાં રહી અને બસ ફાઇલ નંબર 1 ને જોયા કરો. દુનિયા તો આમ જ ચાલ્યા જ કરવાની. એનો પાર નહીં આવે. બહુ સરસ. પાર નહીં આવે. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. ફાજલબેન. જય સચ્ચિદાનંદ. દીપક આનંદજી, કાંતિ આનંદજી, રજની અંકલ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. 2-3 દિવસ પહેલા એક આપતા સૂત્ર આવેલું હતું ને કે નિરૂપાય છે ત્યાં શુદ્ધાત્મામાં રહેવું. એ મને થોડુંક સમજાવો ને, હું મોકલું છું.
સૂત્ર આવે એટલે વાત કરીએ. ઓકે 1 મિનિટ. નિરૂપાય છે ત્યાં શુદ્ધાત્મામાં રહેવું. જેમ કોઈ વ્યક્તિ ગુજરી જાય એનો કોઈ ઉપાય છે આપણી પાસે? ના. બસ, તો જ્યાં એનો કોઈ ઉપાય નથી એમ, તો ત્યાં શું કરવાનું? તો ત્યાં આપણે શુદ્ધાત્મામાં રહેવાનું. તો એટલે જેનો ઉપાય નથી એમ કહેવા શું માંગે છે? જેનો ઉપાય નથી ત્યાં શુદ્ધાત્મામાં રહેવું એ આપણી જાગૃતિ છે. એમ નહીં, તો આપણે શુદ્ધાત્મામાં જ રહેવું છે એવું આપણે નક્કી કરીએ છીએ કે શુદ્ધાત્મામાં જ રહેવું છે, તો નિરૂપાયમાં જ શુદ્ધાત્મામાં રહેવું એવું કે આપણે તો જનરલી શુદ્ધાત્મામાં જ રહેવાનું છે ને? એમ પ્રશ્ન મને એવું થાય છે. હા, તે શુદ્ધાત્મામાં જ રહેવાનું છે ને. એટલે આ તો ફરજિયાત પણ આમાં થયું ને, શુદ્ધાત્મામાં રહેવું. જ્યાં નિરૂપાય છે ત્યાં તો શુદ્ધાત્મામાં રહેવું એ તો ફરજિયાત પણ થયું ને. ના, પણ તોય રહેતા નથી ને, પેલામાં જ જઈએ છે એમ કે છે. જેમ કોઈ વ્યક્તિ મરી જાય છે, હવે આપણે એનો શોક અઠવાડિયું હોય, 15 દાડા હોય, આ તો વર્ષોના વર્ષો સુધી એની કાન મોકણ કર્યા જ કરતા હોય. મને બહુ યાદ આવે છે, મને આમ થાય છે. હવે કોઈ ઉપાય છે કે પાછા આવવાના છે? હવે આપણે પાછા લાવી શકાય એવું છે? ના. હા, તો જે પોતાના માટે રડે છે એનું કલ્યાણ થાય, બીજાના માટે જે રડે છે એનું કલ્યાણ ના થાય. એનો ઉપાય નથી એમ. આપણા જીવનની અંદર ઘણા પ્રસંગો એવા હોય છે કે જેનો કોઈ ઉપાય નથી એમ. હા, હવે જેનો કોઈ ઉપાય જ નથી એને દુઃખ નથી કહેવાતું એમ. છતાં એ માની લે છે એમ. એટલે કે છે આવા સંજોગોમાં આપણે શુદ્ધાત્મામાં રહેવું. એક સામાન્ય વસ્તુ કહીએ, એક એક્ઝામ્પલ થી સમજીએ કે આપણે બહુ જ ઉતાવળ છે, એકદમ વહેલા પહોંચી જવું છે, મોડું થઈ ગયું છે, મોડું થઈ ગયું છે, મોડું થઈ ગયું છે, અને રેલવે ફાટક આગળ આપણી કાર પહોંચે છે અને રેલવે ફાટક બંધ થઈ જાય છે. હવે ત્યાં કઈ ઉપાય છે? ના. તો શું કરવાનું? તઈ રેલવે વાળાને ગાળો દેવાની? ના. ગેટ બંધ કરે છે એને બોલવાનું? ના. તો છાનો માનો બેહી રહે ને ભાઈ શુદ્ધાત્મામાં, એવું કે છે એમ. હા. હવે કોઈ ઉપાય નહીં. તમારે ગમે એટલી ઉતાવળ છે, જ્યાં સુધી ટ્રેન 1 કે 2 કે 3 જે આવવા જવાની હશે એ વ્યવહાર પતશે પછી રેલવે ફાટક ખુલશે. એટલે ઘણા એવા સંજોગો છે, તો શું કરવાનું એમ? આવી રીતે આપણે રેલવે સ્ટેશન પર બેઠા હોઈએ, બસ સ્ટેન્ડ ઉપર બેઠા હોઈએ અને જાહેરાત થાય કે ભાઈ 1 કલાક ટ્રેન લેટ છે, તો વહેલી લાવવાનો આપણી પાસે કોઈ ઉપાય છે? ના. એટલે આપણે શું કરીએ છીએ, જ્યાં નિરુપાય છે ત્યાં સમય વેડફીએ છીએ, વાણી વેડફીએ છીએ, ગમે તેવું ગમેના વિશે બોલીએ છીએ. એમાં ના પડો અને હવે તમે શુદ્ધાત્મામાં રહો અને તમે શુદ્ધાત્માના દર્શન કર્યા કરો. હવે એમ તમને 1 કલાક મળ્યો છે, 1 કલાક મળ્યો છે, તો એનો ઉપયોગ કરો એમ. હવે આ વાત મને હવે સમજાણી કે જી આપણે સમય મળ્યો છે એટલે આપણે ઉપયોગમાં રહી લેવાનું શુદ્ધાત્મા. અત્યારે કોઈ ઉપાય નથી એનો એમ.
અને બીજી વાત એક તમે હમણાં ઓલા કીર્તિબેન સાથે વાત કરીને કે જ્યારે ફેવરેબલ સંજોગો અને અનફેવરેબલ સંજોગોની, કે જ્યારે ફેવરેબલ હોય ત્યારે તો આપને એવું જ લાગે છે કે હું જ્ઞાનમાં છું, પણ અનફેવરેબલ સંજોગો હોય ત્યારે જ એવું થાય કે ત્યારે જ આપણે ખરેખર આપને જ્ઞાન યાદ આવતું હોય છે. ખરેખર ટેસ્ટિંગ છે. પણ તો ત્યારે ઈ ફરજિયાતપણે જ થાય છે ને, આપને સંજોગો ફેવરેબલ નથી એટલે જ આપણે જ્ઞાનમાં જાય છે ને, ઓમ તો જતા જ નથી ને. આમ જોઈએ તો એવું જ છે ને. હા, એટલે કહેવાનો આશય એ છે કે જ્યારે વિપરીત સંજોગો આવે છે ત્યારે આપણી આંતરિક સ્થિરતા કેટલી રહે છે એમ. હા, એ આખું જ્ઞાનનું ટેસ્ટિંગ છે. ટેસ્ટેડ થવું પડશે ને. હા, હા. ઘડિયાળ વોટરપ્રૂફ છે એ ક્યારે ખબર પડશે? પાણીમાં પડે ત્યારે. હા, તો એવી રીતે આ શુદ્ધાત્માનું લક્ષ્ય આપણને છે, 5 આજ્ઞાની સમજ છે, તો એનું ટેસ્ટિંગ ક્યારે થશે? તો કે જ્યારે વિપરીત સંજોગો આવશે, અને કેવા ચારે બાજુથી આવે એમ. ત્યારે દાદા યાદ આવ્યા વગર રહે નહીં એને એમ. ત્યારે તો જો હવે ચારે બાજુથી આવે પણ ત્યારે દાદા યાદ આવે જ, દાદા સિવાય તો છૂટકોય નથી એવું થાય છે મને. હા, તો એવું જ છે ને. પણ એટલે વિપરીત સંજોગો, પ્રતિકૂળતા એ જ્ઞાનમાં પ્રોગ્રેસ થવા માટે ઉપકારી છે. અને ઉપયોગની તમે જે વાત કરીને, એટલે મનમાં વિચાર આવે, મનમાં વિચાર પૂરેપૂરો આપણો વિચાર આવે ત્યારે આપણે એને જોવાનો છે, પણ એ વિચાર જ્યાં સુધી ચાલુ રહે ત્યાં સુધી ઉપયોગી વિચાર ઉપર જ હોય છે ને. અને એ વિચાર પૂરો થાય પછી ખબર પડે કે આમાં હું જાણનાર છું, પણ જ્યાં સુધી વિચાર ચાલે છે ત્યાં સુધી તો પૂરેપૂરું મનમાં જ આપણે છે ને જોડાયેલા. હા, પણ એ ખબર પડે છે ને. પણ ખબર પડે છે, પણ જો સામાયિક કરવે, આપણે સામાયિક શુદ્ધાત્મામાં બેસવું હોય ને સામાયિક કરવાનું હોય ત્યારે પણ જે અંદર બધું ચાલે છે એમાં જ આપણે ખોવાયેલા હોય છે. પછી ત્યારે જે જાણપણામાં ખબર પડી ને આપણને ખોવાયા એ ખબર પડી કે નહીં? હા, ખોવાયા એટલી ખબર પડે. આપણે એનાથી જુદા છે. જે ખોવાયા છે એ આપણે નથી. એટલે બોલીએ છીએ ખોવાયા, છતાંય ના બોલીએ છીએ એવું નથી. ખરેખર જ છે આ. ખરેખર જ છે આ. એમ નહીં, એટલે હું જ પોતે એવી બોલું છું ને કે ખોવાયા છે, પણ છતાંય એમ થાય છે કે એમાં ભળેલા છે, પણ હકીકતમાં ખોવાયેલા છે. આપણે ખબર પડી ને. કેવી રીતે ખબર પડી? ખોવાયેલાથી આપણે છૂટા છે માટે આપણને ખબર પડી. હા. જય સચ્ચિદાનંદ. બરાબર. જય સચ્ચિદાનંદ. અમીબેન, 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 ઓકે. કીર્તિબેન, જય સચ્ચિદાનંદ. કાંતિનાનીજી, વન મોર ક્વેશ્ચન છે. આ બહુ સરસ આપ્ત સૂત્ર પ્રગટ અનુભવ જ્ઞાન સૂત્રો શ્રેણી નંબર 8, એમાં સૂત્ર નંબર છે 278. શિવજી એ ત્યાગનું છેલ્લામાં છેલ્લું સ્વરૂપ છે. આ થોડું સમજાવો ને આનું. શિવજી એ ત્યાગનું છેલ્લામાં છેલ્લું સ્વરૂપ છે. આ તો સીધી વસ્તુ છે. અહંકાર અને મમતાનો એ છેલ્લામાં છેલ્લો ત્યાગ છે. અહંકાર એટલે શિવજી એટલે અહંકાર સ્વરૂપ. હે? ના. અહંકાર અને મમતાનો ત્યાગ જેને વર્તે છે એ શિવજી છે. ફરી સમજાવો પ્લીઝ. સમજાવો ને જરા. અહંકાર અને મમતાનો આ છેલ્લામાં છેલ્લો ત્યાગ કહેવાય છે. ઓકે. મારા પણ બધા લોકો
બધા લોકો વસ્તુના ત્યાગને ત્યાગ કહે છે, હા બસ, ઇન્દ્રિયોના સંયમને ત્યાગ કહે છે. બરાબર. હા ખ્યાલ આવ્યો? પણ જ્ઞાની પુરુષો અને તીર્થંકર ભગવંતો કોને ત્યાગ કહે છે? તો કે જ્યાં સુધી અહંકાર અને મમતાનો ત્યાગ થયો નથી ત્યાં સુધી દુનિયાની ગમે એટલી વસ્તુઓનો, ગમે એટલી મિલકતોનો, ગમે એટલી વ્યક્તિઓનો એને છોડી દીધી હોય, એને ત્યાગ કરી હોય, છતાં એ ભગવાનની ભાષાનો ત્યાગ નથી. જે ત્યાગ કરવાથી અહંકાર વધે છે એને ત્યાગ કહેવાતો નથી. શિવજી એટલે હું શુદ્ધાત્મા છું, એ જ્ઞાની પુરુષની અનુભવ દશા, એ શિવજી કહેવાય. એ ત્યાગનું છેલ્લામાં છેલ્લું સ્વરૂપ છે. એમ એટલે મહાત્મા તરીકે મમતાનો ત્યાગ પણ જેને વર્તે છે એ શિવજી છે. એમ એટલે મહાત્મા તરીકે મારાપણું અને હું પણ એ ગયું, બુદ્ધિ और અહંકાર, એ ત્યાગ થઈ ગયો. એમ અને ગ્રહણ કરવાનું હતું પોતાનું સ્વરૂપ, હું શુદ્ધાત્મા છું, એ ગ્રહણ થઈ ગયો. એ થઈ ગયું. ત્યાગ અને ગ્રહણની ઝંઝટ રહી નહીં. બરાબર. તો હવે શું રહ્યું? તો કે ફાઇલોનો સમભાવે નિકાલ. બસ. આજે ચોથી આજ્ઞા છે, ફાઇલોનો સંભાવે નિકાલ. એમાં ત્યાગ પણ નથી અને ગ્રહણ પણ નથી. જેની જે ફાઇલ છે એને એનો સંભાવે નિકાલ કરવાનો છે. એટલે એમાં મારાપણું કે મમત્વ કે મને ને મારાપણું એટલે તટસ્થ દ્રષ્ટિથી અકર્તા દ્રષ્ટિએ જોઈને સંભાવે નિકાલ કરી દેવાનો. પણ અકર્તા ક્યારે સમજાશે, ક્યારે અનુભવાશે? તો કે વ્યવસ્થિત શક્તિ કરતા છે એ જેમ જેમ સમજાશે એમ અકર્તા પદ અનુભવાશે. ખાલી અકર્તા બોલવાથી કે હું અકર્તા છું એનાથી નથી થતું. એમ કરતા કોણ છે એમ એ જયારે જેમ જેમ સમજાતું જશે એમ અકર્તા પદ અનુભવાતું જશે. એમ એ બંને સાયમલ્ટેનિયસ છે. એમ એટલે એ જગ્યાએ પહોંચવા એમને નિર્દોષ જોવા છે એ નક્કીપણું. ઓન ટોપ ઓફ ઇટ તમને એ બેવ સાથે દ્રષ્ટિ રહે કે રિલેટિવ વ્યૂ અને રિયલ વ્યૂ પોઈન્ટ, એટલે તમને સમજવામાં મદદરૂપ થાય અને ત્યારે તમે નક્કી કરી શકો કે નિર્દોષ જ છે અને વ્યવસ્થિત શક્તિ કરતા છે. બહુ સરસ કહ્યું. જય સચ્ચિદાનંદ સ્વામીજી. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. અમીબેન. જય સચ્ચિદાનંદ કાંતિઆનંદજી. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ દીપકાનંદજી, રજની અંકર. સ્વામીજી, હવે આપણે જે સવારથી ઉઠી વિધિ કરીએ પછી ત્યારથી લઈને રાત સુધી જ્યાં આજ્ઞા દ્રષ્ટિનો ઉપયોગ એટલે દ્રષ્ટિનો વાપરવાનું એવું સમજાવ્યું હતું સત્સંગમાં પણ, કે દ્રષ્ટિ એટલે આપણે વાપરવાની. તો આખા દિવસમાં દ્રષ્ટિ ક્યાં વપરાય ક્યાં નહીં વપરાય, એટલે એ જે ઉપયોગ રહ્યો નહીં રહ્યો એના પ્રતિક્રમણ એ જ ખપે, અને પછી ઉપયોગ નહીં રહ્યો એ પણ નહીં જણાયું અને એના પ્રતિક્રમણ નહીં થયા તો એ આપણી અજાગૃતિ. અજાગૃતિ કહેવાય. અથવા
ઉપયોગ પ્રતિ આપણી સિન્સિયરિટી નથી એમ. પણ સાથે સાથે આ પણ સમજવાનું છે ક્યારે અમીબેન જ્યારે ફાઇલના સંભાવે નિકાલમાં આખો એક એ પ્રસંગ આવે છે ત્યારે હું શુદ્ધાત્મા છું એ લક્ષ કદાચ ન પણ રહે એમ. પણ તેથી ઉપયોગ ચૂકી ગયા છે એવું નથી, પણ અત્યારે ઉપયોગ ફાઇલનો સંભાવે નિકાલમાં છે. રાઈટ. ખ્યાલ આવ્યો? કારણ કે ઘરની વ્યક્તિ હોય કે પાડોશી હોય કે કોઈ પણ હોય આપણને મળવા આવી છે, એને આપણું કઈ કામ છે અથવા આપણે એનું કામ છે, એ વખતે જે આપણે અંદર બેસીએ છીએ, વાતો કરીએ છીએ, કામમાં પરોવાઈએ છીએ, ત્યારે ઘણી વાર આપણને એવું લાગે કે આ ઉપયોગ ચૂકી ગયા, પણ ના, એ ઉપયોગ ચૂકાતો નથી એમ. કરેક્ટ. હા, બરાબર. એટલે જે ફાઇલનો નિકાલ થાય છે એ પણ એ આપણો ઉપયોગ જ છે. ઉપયોગ જ છે, ચોથી આજ્ઞા છે ને એમ. હા, બરાબર છે. એટલે એ બરાબર આપે કીધું કે એ ટાઈમે આપણને શુદ્ધાત્મા રહે બી ના બી રહે. શુદ્ધાત્માનું લક્ષ ત્યારે. હા, તો આ જે અજાગૃતિ રહી કે આ ફાઇલોનો સંભાવેમાં સમજાયું, એટલે આખો દિવસ આના જ પ્રતિક્રમણ આપણને ખપે કે હવે રાતે બેસીને આખા દિવસનું આ ઉપયોગ ક્યાં ચૂકાયો એના જ પ્રતિક્રમણ કરવાના. હા હા, જેમ આપણી વ્યક્તિઓ તો ઘણી ભેગી થતી હોય, કોઈને કોઈ કામ પ્રસંગ પડતા હોય તો, પણ એમાં એ શુદ્ધાત્માના દર્શન થાય છે કે ચૂકી જવાય છે, એ આપણને ધીરે ધીરે સમજાશે. બરાબર. એટલે આ જે ઉપયોગ ચૂકવાના જેટલા વધારે પ્રતિક્રમણ થશે એટલું પછી ઉપયોગમાં વધારે જાગૃતિ વધે એમ. અચ્છા. પહેલા તો ઉપયોગમાં નથી રહેવાતું એ ખબર પડી, એ પણ જાગૃતિ છે. હા હા. હા, અને પછી એના પ્રતિક્રમણ થશે એટલે પાછી એ જાગૃતિ વધશે એમ. વધશે. જાગૃતિ વધશે. બરાબર. અને આપણે એક એક કલાકે પણ આપણે જોઈ શકાય છે એમ. હા. 1 કલાક 10 થી 11 નો ટાઈમ છે. હવે પેલા નક્કી કરવું પડે. ઉપયોગ વસ્તુ એવી છે કે આપણે એને સ્ટ્રોંગલી અંદર નક્કી કરવું પડે, અને નક્કી કરીએ તો જ ઉપયોગ રહ્યા કરે, નહીં તો એ દુરુપયોગમાં ફેરવાઈ જતા વાર ના લાગે. એટલે આપણે નક્કી કર્યા કરવાનું અને ફાઇલ નંબર 1 ઉપર ઓબ્ઝર્વ કરવાનું, એને ઓબ્ઝર્વ કરવાનું કે હજુ એવી કઈ કઈ ગ્રંથિઓ અંદર પડેલી છે કે જેના કારણે આ ઉપયોગ ચૂકી જાય છે અથવા ચુકાવી દે છે આપણને એમ. એ ધીરે ધીરે ખ્યાલ આવે આપણને. એટલે એ બેભાનપણું થયું આપણું. બેભાનપણું નથી કહેવાતું, પણ આપણે જાગૃત ના રહ્યા એમ. જાગૃત ના રહ્યા. બરાબર. જાગૃત ના રહ્યા. આપે જે કીધું ને કલાકે વ્યવહારને અમીબેનનો જ વ્યવહાર સમજવો અને નિશ્ચય દ્રષ્ટિથી હું શુદ્ધાત્મા છું, એ આખો નિશ્ચય વ્યવહાર છે. આ આખું એક સેપરેશન જે વસ્તુ છે એ જાગૃતિ છે એમ. બરાબર. આપણે આપણા મકાનની અંદર જ એન્ટર થઈએ છીએ. પાડોશીનો ફ્લેટ હોય, એનું બારણું ખુલ્લું હોય તો ભૂલથી એના બારણાં પૂછીને જતા આપણે. કરેક્ટ. આપણે આપણા જ ફ્લેટની અંદર એન્ટર થઈએ છીએ, આપણા ઘરમાં જ એન્ટર થઈએ છીએ. એવી રીતે આ હું શુદ્ધાત્મા છું એ આપણું પોતાનું હોમ ડિપાર્ટમેન્ટ છે. અને આ અમીબેન જે છે વ્યવહાર દ્રષ્ટિથી એ આખું ફોરેન ડિપાર્ટમેન્ટ છે. અને ફોરેન ડિપાર્ટમેન્ટને ફોરેન તરીકે જાણવું અને હોમ ડિપાર્ટમેન્ટને હોમ તરીકે જાણી એમાં જ લક્ષ રહેવું એ આખો આપણો ઉપયોગ છે એમ.
કારણ કે ક્રિયાઓ તો થયા જ એ કરશે, ઉપયોગ છે. સંજોગ જેમાં આવશે. બરાબર છે. એટલે આપે જે કીધું ને ઓલો કલાકે જોઈને જોઈ લેવાનું, તો એમાં શું થાય કે નક્કી કરીએ કે ચલો હવે અડધી કલાક ફુરસત મળી છે તો બેસી જઈએ, તો અચાનક હજી તો બેસ્યા હોય 10 મિનિટ 15 મિનિટ ત્યાં તો પાછું કઈ આવી જ જાય. એટલે ઓલું ફોકસ રાખીએ કે આ જોવું છે કે આ મનમાં આજે શું શું વિચાર આવ્યા હતા હમણાં કલાકમાં, કે આ ચિત્ત કલાકમાં ક્યાં ક્યાં ગયું હતું, એવું ફોકસ રાખવા જઈએ છે ને તો એ શું આવરણ આવી ગયા કહેવાય? ના, આવરણ આવી ગયા નથી કરવાનું, પણ ખાલી એને જાણવાનું છે એમ. વિચારને પણ જાણવાના છે, ચિત્તને પણ જાણવાનું છે. બરાબર, ખ્યાલ આવી ગયો. બરાબર. સરસ. હા, જય સચ્ચિદાનંદ. હા, જય સચ્ચિદાનંદ. આપણો હવે ટાઈમ થઈ ગયો છે, તો કાંતિયાજી આપણે શ્રીમંત બોલાવો. અમીબેન પ્લીઝ ફોલો. જી. ઓકે. નમો વિતરાગાય. નમો વિતરાગાય. નમો અરિહંતાણમ. નમો અરિહંતાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો આયરિયાણમ. નમો આયરિયાણમ. નમો ઉવઝાયાણમ. નમો ઉવઝાયાણમ. નમો લોય સવ સાહુણમ. નમો લોય સવ સાહુણમ. એસો પંચન મુક્કારો. એસો પંચ નમુક્કારો. સવ પાવપણાસણો. સવ પાવપણાસણો. મંગલાણમ ચ સવેસી. મંગલાણમ ચ સવ્વેસિમ. પરમમ હવૈ મંગલમ. પરમમ હવૈ મંગલમ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ.